Yeah, very good morning, all of you. Welcome to the today's class. This is a very pleasure to me to have a this kind of online platform to teach you regarding on different topics. In this class, I am going to teach you about the importance of power of writing. Under the power of writing, we are going to know about how to compose or drop professional emails. Right? I would like to give the complete picture about how to make the professional emails in different scenarios in our real life. Right? And also I will try to teach you in Telugu also. Those people who are from Telugu medium, they try to understand what I am teaching, because it is very essential in your lifetime real life situations also, so that please make sure to understand. Right, let's get we start the today's session. Right, welcome to the class. See, first of all, in the first slide, I would like to talk about, I would like to give you a picture about what is called an email. So electronic email is shortly we called as email writing. So email is an internet service that allows people who have an email address or accounts to send and receive electronic letters. Those are much like postal letters, except that they are delivered much faster than snail mail when sending over long distances, and they are usually free. See, email writing is also just like what it is called letter writing. Already in the previous classes we discussed letter writing, formal letter writing tips, etiquette, so on so forth, like that. Email composition is also as similar as letter writing, right? But here we have to know that electronic mail email writing is called to send your written communication through internet service. We required internet service, and also we have to need some accounts. Okay, first of all, we need to have an email account, and also from email account as well as to email account also. By that we can send our written communication in the form of electronics very easily, right? So while you are sending email, while you are dropping email, we require two things, that is called from email id, and also to email id, that is called recipient email id. So that is called the introduction about the electronic mail. Let's move on to the second slide. Categories of email writing. See here, there are certain things, we have the different types of email writing. Emails are of three types: informal emails, semi-formal emails, and formal emails. Right, informal emails is nothing but your friends, your family members, and so on so forth. While you are sending any email, that is called informal email. And coming to the third one, formal email, for dropping an email to your for your resignation to your boss. For example, you are sending a requisition mail to your boss or any authority to, that is called formal email. So here I gave an example for formal email: drop an email for your resignation. And via medium, here we have a third type also, that is called semi formal email. That is for drop an email to inform your classmates regarding the intra college quiz competitions. That means it is just like half of the bit have informal, and half of the bit we have formal situation, that is called semi formal. So see, we are sending email to the classmates, but regarding an intra college quiz competitions, we are giving information regarding a one specific formal circular, but sending information to your classmates. So this is called semi formal. But here in this class we will discuss formal email composition, how to drop it. So meanwhile, at the end of the class, please check all the links, what I already gave into the previous class. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేను ఏ టాపిక్స్ అయితే చెప్పానో దానికి సంబంధించి యూట్యూబ్ లింక్ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా మీకు ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో కింద పిన్ చేస్తాను. అవి మీరు కావాల్సిన వాళ్ళు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చూడొచ్చండి. రైట్, ఐ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. Format and structure of email writing. What are the basic requirements we need while we are sending an email? What are the parts we have? First of all, we need a date. Here I mentioned August 2020. Here also we mentioned day and date here, that is called date. And second important key component in email is sender email id, that is called our account. Okay, I told you in the beginning we should have a account also. Okay, while you are sending an email to anybody, you required from email id as well as to email id. This is your own email id, and here it is recipient email id. I mentioned that luckysathyasuresh@gmail.com is my email id, sender email id. And I mentioned here recipient email id
Vivigiri Kalashala principal@gmail. This is called to recipient email ID. This is my targeting email ID. I am sending mail to this particular mail, so that this is Vivigiri Kalashala principal@gmail.com is my recipient email ID. I mentioned at the recipient email ID. This is my from email ID. That is a difference you should know. This is our own email ID. This is recipient email ID. అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ సబ్జెక్ట్. మనకు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుందండి. సబ్జెక్ట్లో రిక్వెస్ట్ ఐ మెన్షన్ ఏ సింపుల్ సబ్జెక్ట్ దట్ రిక్వెస్ట్ పర్మిషన్ ఫర్ వన్ డే వర్క్షాప్, రైట్? దట్ మీన్స్ the subject should be very very simple and very crisp. I already told you the same point in the letter writing also. While you are making subject, that gives a simple clue for the given topic, for the given content, so that subject should be very simple and crisp. Okay, and coming to the next one, mention greeting words like sir, greetings of the day, greetings from so and so organization, greetings from Maitri Industries, greetings from Sri Private Limited. Like that we can use. If you are on behalf of any company, we can mention the greetings like this: greetings from Sri Private Limited. Otherwise you can say good morning sir, like greetings of the day sir. Okay, morning delights, afternoon delights, greetings of the day. Likewise we can mention, or simply we can use sir or madam also, or name also. And coming to the next part, message box, here we use message also. Okay, we should mention the message, what the content you are going to deliver, that is called message box. And finally, the last part of this structure of email writing is called complimentary close. Like we can use thank you, regards, thanks and regards, okay, warm regards, with regards, so on so forth. Let we have to see, check all these types, different types of email writing one by one into the next slide. Okay, see, this is a simple layout of email writing. From email ID, there is a sender email ID, to email ID, recipient email ID. CC, BCC are optional, which are not absolutely required while you are sending email, but some cases we required. CC for carbon copy, BCC for blind carbon copy. Next, subject should be very simple and brief, crisp, right? And coming to the next one, salutation like sir, dear sir, respected, likewise. And coming to the message box, that is called main body. Here we have again 3 paragraphs, not complete paragraphs, maybe one line is also considered as a paragraph, right? Likewise we have to made some important points, like 4 or 5 different lines will become paragraphs, different paragraphs. And next, closing words or ending statement. And attachments, if you want to attach any files, word file, excel file, any invitations, we can make as a attachment. And signature line, that is called your details, sender details, your name, your other details, designation, so on so forth. This is a simple layout of the email. Next, what are the tips for professional email writing? There are certain tips we required. Tip number 1, we are going to discuss the variety types of tips general for making formal emails. The tip number 1 ఏం చెప్తుందంటే సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్తున్నానండి. ఇట్ హ్యాస్ 3 మెయిన్ పాయింట్స్ టు రిమెంబర్. మనకి 3 పాయింట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ మనం కంపోజ్ చేసేటప్పుడు 3 మెయిన్ పాయింట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇలా మనం డిఫరెంట్ టిప్స్ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటాం. ఫస్ట్ టిప్ ఏంటి? దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ అబౌట్ దిస్ సబ్జెక్ట్. ఇట్ హ్యాస్ 3 మెయిన్ పాయింట్స్ టు రిమెంబర్. ద సబ్జెక్ట్ షుడ్ బి వెరీ బ్రీఫ్, క్రిస్ప్ అండ్ క్లియర్. సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉండాలి? బ్రీఫ్గా ఉండాలి, క్రిస్ప్గా ఉండాలి, చాలా క్లియర్గా ఉండాలి. మనం 1 లైన్ 2 లైన్స్ కింద సబ్జెక్ట్ని రాయకూడదు. చాలా సింపుల్గా మనం ఆన్ టు ది పాయింట్ ఆ సబ్జెక్ట్ని చెప్పగలిగేలా ఉండాలి. సెకండ్ వన్, గివ్ ఏ క్లూ టు ద కంటెంట్. మీరు ప్రిపేర్ చేసే సబ్జెక్ట్ అనేది ఆ కంటెంట్ని రిప్రజెంట్ చేసేలాగా క్లూ వర్డ్స్ అనేవి మనం యూస్ చేయాలి. గివ్ ఏ క్లూ టు ద కంటెంట్ అండ్ నీడ్ నాట్ బి మేక్ ఏ కంప్లీట్ సెంటెన్స్. మనం కంప్లీట్ సెంటెన్స్ని చెప్పాను కదా, 1 లైన్ 2 లైన్స్ రాయాలని ఏమీ లేదు. ఓకే, మనం హాఫ్ లైన్ రాసిన చాలు, కానీ అది కంటెంట్ని రిప్రజెంట్ చేసేలాగా సబ్జెక్ట్ని ప్రిపేర్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్, టిప్ నెంబర్ 2, salutation. This is about salutation, dear sir, madam, or first name of the person. If you know the name very well, he is your colleague or he is official person, we can mention that dear Mr. Ravi, okay, dear Mr. Rahul. Otherwise, dear sir, dear madam. Okay. Tip number 3, this is the opening statement. When we are moving to the body of the message of the email, the opening statement is very important here. See, opening statement will open with a greetings or pleasantry statement. ఓకే, జనరల్గా మనం లెటర్ రైటింగ్లో అయితే ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ది ఇష్యూ అని చెప్పుకున్నాం, మనం అది మనం మెన్షన్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ మెయిల్కి వచ్చేటప్పటికి
మనం ఎక్కువగా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నారో దాన్ని ఆన్ టు ది పాయింట్ మీరు చెప్పగలిగితే చాలు. అంటే ఓపెనింగ్ స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉండాలి? ఓపెనింగ్ విత్ ఏ గ్రీటింగ్స్ ఆర్ ప్లెజెంటరీ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పాను. ఒకవేళ మీరు గ్రీటింగ్స్ స్టార్టింగ్లో చెప్పాలనుకున్నారనుకోండి, బిగినింగ్ ఆఫ్ ది మెసేజ్లో స్టార్టింగ్గా మీరు గ్రీటింగ్స్తో చెప్పాలి. దేనికి గ్రీటింగ్స్తో చెప్తాం? మీరు ఏదైనా రిక్వజిషన్ కానీ పర్మిషన్ గురించి కానీ ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు గ్రీటింగ్స్తో స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి అప్పుడు ఎలాంటి గ్రీటింగ్స్ వాడాలి? గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ కాదు, గ్రీటింగ్స్ ఆఫ్ ది డే, మార్నింగ్ డిలైట్స్, గ్రీటింగ్స్ ఆఫ్ ది డే అని చెప్పొచ్చు, లేదా మార్నింగ్ డిలైట్స్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఏ టైంలో అయినా అయితే గ్రీటింగ్స్ ఆఫ్ ది డే అని చెప్పాలి. ఒకవేళ మార్నింగ్ టైం మీరు కన్వే చేయాలనుకుంటే మార్నింగ్ డిలైట్స్ అని చెప్పొచ్చు. లేదు ఒక కంపెనీని కానీ ఒక ఆర్గనైజేషన్ కానీ మీరు రిప్రజెంట్ చేస్తే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఎనీ వన్ కంపెనీ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ యు ఆర్ అడ్రస్సింగ్ greetings from Sri Private Limited, right? For example, you are an employee of Sri Private Limited, you are representing your company, so greetings from Sri Private Limited, this is పక్కా అఫీషియల్ గ్రీటింగ్ వర్డ్స్. లేదు అదర్ కేసెస్లో అయితే గ్రీటింగ్స్ ఆఫ్ ది డే అని చెప్తాం, మార్నింగ్ టైం అయితే మార్నింగ్ డిలైట్స్ అని చెప్తాం, ఈవినింగ్ అయితే ఈవినింగ్ డిలైట్స్ అని మీరు బిగినింగ్లో చెప్పొచ్చు. అది ఓపెనింగ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒకవేళ రిప్లయింగ్ అయితే ఆల్రెడీ యూ గాట్ ఎ ఈమెయిల్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ పర్సన్, యు ఆర్ గివింగ్ రిప్లై. మీరు ఒకవేళ రిప్లై చేయాల్సిన పరిస్థితి ఈమెయిల్ ద్వారా అయితే మీరు రిప్లై ఇస్తే కనుక బిగినింగ్లో మీరు ఏం చెప్పొచ్చు? థ్యాంక్ యూ చెప్పొచ్చు, లేదా ఐ రిసీవ్డ్ యువర్ మెయిల్ ఆర్ మెసేజ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఈమెయిల్ అని చెప్పొచ్చు, లేదా ఐ రిసీవ్డ్ యువర్ మెయిల్ ఆర్ మెసేజ్ అని కూడా బిగినింగ్లోనే మీరు చెప్పొచ్చు. ఒకటి గ్రీటింగ్స్ చెప్పే పరిస్థితులు అయితే ఇలా మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పాలి. లేదు మీరు ఆల్రెడీ మెయిల్ ఎవరి దగ్గర నుంచైనా రిసీవ్ చేసుకుని ఓకే దానికి మీరు రిప్లై చేసేటప్పుడు ఇలా మీరు ఐ రిసీవ్డ్ యువర్ మెయిల్ ఆర్ మెసేజ్ అని కానీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ మెయిల్ అని కానీ మీరు స్టార్టింగ్లో చెప్పొచ్చండి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఓపెనింగ్ స్టేట్మెంట్. హియర్ ఇన్ దిస్ స్లైడ్ వన్స్ వీ హ్యావ్ ఏ స్మాల్ recapitulating what points we discussed about the subject, about salutation, about opening statements. Okay, let's move on to the next tip number 4, that is about clarity and tone. Before you are making your email, you should have the clarity. మీరు ఏ పాయింట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, tone of the email is very very essential, tone of your writing is very very essential. What is called tone? Let me see. when reply is expected, you are expecting reply from others. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్గా ఏం చెప్పుకున్నాం? గ్రీటింగ్స్ అయితే ఎలా చెప్పాలో చెప్పాను. ఓకే, అవతల వాళ్ళు మీకు ఆల్రెడీ మెయిల్ పెడితే మీరు దానికి రిప్లై చేస్తే కనుక ఓకే దానికి మీరు ఏం చెప్పాలో చెప్పాను. అలా కాకుండా మీరు రిప్లై కనుక ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే, మీరు ఆల్రెడీ మెయిల్ పెట్టారు, అవతల వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కనుక మీరు రిప్లై ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే, వెన్ రిప్లై ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ద పర్టిక్యులర్స్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ద డీటెయిల్స్ అని చెప్పి మీరు చెప్పొచ్చు. వెన్ యూ వాంట్ ఎనీ హెల్ప్ కానీ పర్మిషన్ కానీ అలాంటివి ఏదైనా కనుక మీరు రిక్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే, వెన్ యూ వాంట్ ఎనీ హెల్ప్ ప్లీజ్ కైండ్లీ ప్రొవైడ్, ఓకే ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ఆర్ కైండ్లీ ప్రొవైడ్, లైక్ దట్ వీ కెన్ మేక్ ఏ సెంటెన్స్. అర్థమవుతుందండి? ఇలా క్లారిటీ అండ్ టోన్, దిస్ ఈజ్ అ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఈమెయిల్ రైటింగ్, బికాస్ ద అదర్ పర్సన్ షుడ్ నో వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆబ్జెక్టివ్, వాట్ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్, వాట్ యు నీడ్ అనేది వాటికి క్లియర్గా తెలియాలి అదర్ పర్సన్కి, రిసీవ్ చేసుకునే వ్యక్తికి. కాబట్టి వీటిని మనం చాలా కాన్షియస్గా మనం ఆలోచించి మనం ఈమెయిల్ రైటింగ్ రాయాల్సి ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ టిప్ నెంబర్ 5, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పారాగ్రాఫ్స్. సో మన పారాగ్రాఫ్స్కి వచ్చేటప్పటికి 3 పాయింట్స్ మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మెయిన్ ఐడియా, ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ సపరేట్ పారాగ్రాఫ్. మీరు 3 పారాగ్రాఫ్స్ 2 పారాగ్రాఫ్స్ రాసినా పర్లేదు, కానీ మీరు చెప్పే మెయిన్ పాయింట్ని సపరేట్ లైన్లో చెప్పాలి, లేదా సపరేట్ పారాగ్రాఫ్ కింద మీరు చెప్పొచ్చు. ఓకే, జస్ట్ 1 or 2 లైన్స్ అయినా పర్లేదు, కానీ సపరేట్గా ప్రీవియస్ పాయింట్కి నెక్స్ట్ పాయింట్కి మెర్జ్ అవ్వకుండా దాన్ని సపరేట్గా మీరు చెప్పగలిగితే కనుక మీరు ఏం చెప్తున్నారనే విషయం అవతల వాడికి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్, యూజ్ కంప్లీట్ సెంటెన్సెస్, డూ నాట్ యూజ్ ఎనీ SMS లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్, బికాస్ మనం రోజు వాట్సాప్లో అవి చేసి మెసేజ్లు చేసి ఏమవుతుందంటే మనకు ఆ షార్ట్కట్ లాంగ్వేజ్ అనేది బాగా అలవాటు అయిపోయింది, SMS లాంగ్వేజ్ అలవాటు అయిపోయింది. సో లైక్ వాట్ ఉంటే WT అని పెట్టడం కానీ, YYUకు బదులు యూ పెట్టడం కానీ, ఇలాంటివి కూడా మనం ఈమెయిల్ రైటింగ్లో మనం ఎంటర్టైన్ చేయకూడదు. ఆ SMS లాంగ్వేజ్ని కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాలి. డు నాట్ యూజ్ ఎనీ షార్ట్ కట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, అవాయిడ్ బోల్డ్ లెటర్స్ లైక్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. మనం అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఎక్కువగా వాడతాం. అలాంటి క్యాపిటల్ లెటర్స్ని, బోల్డ్ లెటర్స్ని మనం అవాయిడ్ చేయాలండి. లైక్ చూడండి, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇచ్చాను, విష్ణు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అనేది క్యాపిటల్స్లో పెట్టాను, అవసరం లేదు. సో కాబట్టి బెటర్ యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ బోల్డ్ ఆర్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇన్ యువర్ ఈమెయిల్. ఎందుకనంటే
మనం ఎక్కువ క్యాపిటల్ లెటర్స్ కనుక వాడినట్లయితే అది ఫార్మల్ ఈమెయిల్ కాదు, అవ్వదు అది. కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ మనం అవాయిడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పారాగ్రాఫ్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ టిప్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కాంప్లిమెంటరీ క్లోజ్. మన అదే లెటర్ రైటింగ్లో థ్యాంకింగ్ యూ దగ్గర కింద ఏం పెడతాం మనం, యువర్ సిన్సియర్లీ, ఒబీడియంట్లీ, ట్రూలీ అని పెడతాం కదండి. ఆ లెటర్ని బట్టి వ్యక్తిని బట్టి అని చెప్పుకున్నాం మనం. అలాగే మీరు ఈమెయిల్కి వచ్చేటప్పటికి కాంప్లిమెంటరీ క్లోజ్ దగ్గర రిగార్డ్స్ కానీ, వామ్ రిగార్డ్స్ కానీ, థ్యాంక్స్ అండ్ రిగార్డ్స్ అని కానీ, థ్యాంక్ యూ అని కానీ మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఈ 4 ఎక్స్ప్రెషన్స్లో మీరు ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ అయినా కూడా కాంప్లిమెంటరీ క్లోజ్ కింద మీరు తీసుకుని మీ ఈమెయిల్ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ 6 ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ ఫర్ మేకింగ్ ప్రొఫెషనల్ ఈమెయిల్. ఓకే, next, coming to the sample email drafting, I gave you a just example for how to making a power of writing of emails. First, to address, that is recipient email id, recipient email id mahasoftwaretech.ac.in, that is a to email id or recipient email id. See, ఇక్కడ మనం ఫ్రమ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఎందుకు ఇవ్వలేదు అంటే, ఆల్రెడీ వి నో మన ఈమెయిల్ అకౌంట్లోకి లాగిన్ అయితేనే మనకి మెయిల్ కంపోజింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, అర్థమవుతుందా? కాబట్టి మనం మళ్ళీ స్పెసిఫిక్గా మన ఈమెయిల్ ఐడిని అక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఫార్మాట్ పరంగా మాత్రం ఫ్రమ్ ఈమెయిల్ ఐడి అనేది మనం రాయాల్సి ఉంటుంది, ఫార్మాట్ పరంగా రాయాలి. కానీ రియల్గా మీరు కంపోజ్ చేసేటప్పుడు ఫ్రమ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఈజ్ నాట్ నెసరీ. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, ఓన్లీ టు ఈమెయిల్ ఐడి ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ అస్. నెక్స్ట్ సిసిబిసి ఆర్ ఆప్షనల్. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ద సబ్జెక్ట్, అప్రూవ్ రిజిగ్నేషన్. సో మీకు కంటెంట్ చూడకుండానే మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఏంటి, వాడు రిజిగ్నేషన్ అప్రూవ్ చేయమని చెప్పి రాసే ఒక ఈమెయిల్ అనమాట అండి ఇది. లైక్ రిక్వెజిషన్ ఈమెయిల్ అని చెప్పొచ్చు. అప్రూవ్ రిజిగ్నేషన్, డియర్ సార్ ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ దిస్ మెయిల్ యాజ్ అ నోటీస్. సో ద ఫస్ట్ పారా, here itself I really appreciate the opportunities that I have been given. Okay, and coming to the last para, please let me know what to expect as far as my final work schedule. Likewise, we finished the email. See, last para, middle para and first para. Okay, సో మనం ఇంత కూడా మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఒరిజినల్గా అయితే ఇంకా మనం క్రిస్ప్గా బ్రీఫ్గా చెప్పచ్చు. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద కన్క్లూషన్ వర్డ్స్. కైండ్లీ లుక్ ఇన్ టు ద మ్యాటర్ అండ్ థ్యాంక్స్ అండ్ రిగార్డ్స్ ఎల్ఎంఎన్ ప్రాజెక్ట్ హెడ్. సో ఇక్కడ ఇంకా మనం డిజిగ్నేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా, ప్రాజెక్ట్ హెడ్ అనేది డిజిగ్నేషను, ఎల్ఎంఎన్ మేబీ పేరు అయి ఉండొచ్చు. అట్లా మనం ఒక ఈమెయిల్ ఐడిని ఒక ఈమెయిల్ దీన్ని కంటెంట్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి. ఐ హోప్ యు ఆర్ ఆల్ ఎంజాయింగ్ ద టుడేస్ క్లాస్ అండ్ అండర్స్టాండ్ వెల్. ఐ టోల్డ్ ఇన్ ద బిగినింగ్, ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం ఏవైతే టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసామో అవన్నీ యూట్యూబ్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. వాటిని మీకు నేను లింక్స్ దీని కింద, ఈ వీడియో కింద నేను షేర్ చేస్తాను, మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో చూసుకోవచ్చు. ఓకే, ఐ హోప్ యు ఆర్ ఆల్ డూయింగ్ వెల్ and enjoying today's email writing class, and I request you, all of you, please be safe and stay at home. Okay, thank you.